ओम शांति 13 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबांक श्रीमत को सम्मान देवा अर्थ केबे भी मुरली शुणिबा बंद न करिबा एवं प्रत्येक आज्ञा को पालन करिबा। बाबांक श्रीमत को सम्मान देवा अर्थ केबे भी मुरली शुणिबा बंद न करिबा एवं प्रत्येक आज्ञा को पालन करिबा। प्रश्न जदि तुम मानकु केही पचारंती जे खुशी मजारे अछ तेबे तुमको गर्वर सहित केउ उत्तर देबा दरकार। जदि तुम मानकु केही पचारंती जे खुशी मजारे अछ तेबे तुमको गर्वर सहित केउ उत्तर देबा दरकार। उत्तर तांकु कुह ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा को पाइबार चिंता थिला, एबे से मिली गले, आउ कौन बाकी रहिला। पाना था सो पा लिया, अर्थात जहा किछि पाइबार थिला ताहा पाइगले। तुम ईश्वरीय संतान मानकु कौनसी कथार चिंता नहीं। तुमको तो स्वयं परमात्मा पिता निजर करिनेले, तुम मुंड उपरे राजमुकुट रखिदेले, तुमर आउ कौन चिंता रहिला। ओम शांति। बाबा बुझाउछंती जे पिला मानक बुद्धि रे निश्चित एही कथा रहिथिबो जे बाबा आमर पिता भी अटंती, शिक्षक भी अटंती, परम सद्गुरु मध्य अटंती। तेणु पिला माने एही स्मृति रे निश्चित रहुथिबे। एही भली बाबांको मने पकाइबा केबे भी केही सिखाई पारिबे नाही। बाबा ही कल्प कल्प आसी शिखाउछंती, से ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। से आमर पिता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती एवं गुरु मध्य अटंती। एही कथा एबे ही तुमको बुझा जाउछि जेबे कि ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली जाइछि। जदिओ पिला माने सब कथा बुझी पारुथिबे किंतु बाबा को ही भूली जाउछंती। तेणु शिक्षक एवं गुरु मध्य किपरि मने पड़िबे। माया एते सर्वशक्तिमान अटे जहाँकि बाबांकर तीनोटी रूपरे महिमा हेउथिले मध्य तीनोटी जाक संबंध को भुलाई देउछि। पिला माने मध्य पत्र लेखुछंती, बाबा आमे भूली जाउछु, माया एते प्रबल। एमिति तो ड्रामा अनुसारे बहुत सहज मध्य अटे, कारण पिला माने मध्य जानिछंती जे दुनिया रे एमिति केबे भी केही होई परिबे नाही। जणे ही पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती, ताहा मध्य वास्तविक रूपरे। एथिरे तो कहानी आदिर कौनसी कथा नाही। एसबु भितरे भितरे बुझिबा दरकार ना, किंतु माया भुलाई देउछि। पिला माने कहुछंती बाबा आमे हारी गलु, तेबे कदम रे पदम रो रोजगार किपरि हेबो। देवता मानक पाई ही पदम फूलर प्रतीक देखाउछंती, समस्तंकु तो एपरि देखाई पारिबे नाही। तेबे एही पाठ पढ़ा ईश्वर पितांकर ही अटे, कौनसी मनुष्यर नुही। कौनसी मनुष्य केबे भी एभली पाठ पढ़ाई पारिबे नाही। जदिओ देवी देवता मानकर बहुत महिमा करा जाउछि, किंतु उच्चरु उच्च एकमात्र परम पिता ही अटंती। बाकी सेमानक बड़ पणिया मध्य केउ कथार। आज राजत्व अछि, काली पुणी तळकु खसी जाउछंती। एबे तुमे माने एही लक्ष्मी नारायणक भली हेबा पई पुरुषार्थ करूछ। जानिछ एही पुरुषार्थ रे बहुत फेल होई जांती। पुणी भी कल्प पूर्वरु जेतिकी पिला पास होइथिले सेतिकी ही पाठ पढ़िबे। वास्तव रे ज्ञान तो बहुत सहज, किंतु माया भुलाई देउछि। बाबा कहउछंती निजर पुरुषार्थर चार्ट लेख, किंतु पिला माने लेखि पारु नाहंती। केते दिन पर्यंत बसी लेखुथिबे। जदि बा लेखुछंती तेबे जांच मध्य करूछंती। मु दिन भितरे 2 घंटा बाबांकर स्मृति रे रहिछि, ताहा मध्य सही पिला माने ही जानि परिबे जेउ माने बाबांकर श्रीमत को कार्य रे लगाउथिबे। बाबा मध्य भाबुछंती एमानकु तो लज्जा लागुथिबो, नचेते श्रीमत को पालन करिबा उचित, किंतु बड़ कष्टरे 100 जन रे 2 जन ही चार्ट लेखुथिबे। काहेकि ना पिला मानकर श्रीमत प्रति सेतिकी सम्मान नाही। मुरली मिलुथिले मध्य पढ़ु नाहंती। एमिति तो निश्चित मन को आसुथिबो जे बाबा तो सत कथा ही कहउछंती।
ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୁରଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବି? କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟୁ। ଆମକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ଏଥିରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପାଠପଢ଼ା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଯଦିଓ କେତେକ ପିଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଭାଇଜ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ବାବା କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ସେହି ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ପଢ଼ାଇବେ? କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ କାହାକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥ ମାଷ୍ଟର କିଛି କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅଧିକ କିଛି ପଢ଼ିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ତ କଥା ହିଁ ଅଲଗା, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବୁ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଯୋଗ କରିବ ସେତିକି ପାବନ ହେବ। ଯଦି କମ୍ ଯୋଗ କରିବ ତେବେ କମ୍ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ତାଙ୍କର ମହିମା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଆମେ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଦେଖ ଢେର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେବେ ସେଠାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ଫାଇଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାସ୍ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଅମୁକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଥର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଛ। ଅନ୍ୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଭଳି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ପର୍ବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏବଂ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛ। ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ତୁମର ଏହା ଅନାଦି ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମେମାନେ ଅନାଦି କାଳରୁ କରିଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛ ଯେ ଆମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିଆସିଛୁ ଏବଂ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ତ ଆଉ କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ମନୁଷ୍ୟ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଥାଆନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଚକ୍କର ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍କର ଲଗାଇଥିଲେ,
ସେହିପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଚତୁର୍ଦିଗ ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ ତଥାପି ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ତ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଘରକୁ ଆସି ପୁଣି 5 ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଯାତ୍ରା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ କିପରି? ଏକଥା ତ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏହି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ଭାରତର ହିଁ ନାମ ତୁମେମାନେ ନେଉଛ। ସେ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ କେତେ ଢେର ଧର୍ମ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲ, ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହି ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥକୁ ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ସେମାନେ ତ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏମିତି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କିପରି ହେବ? ଏବେ ଆମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ପଚାର, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ 84 ଜନ୍ମର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏକଥା ଠିକ୍। ସତୋପ୍ରଧାନ, ସତୋ, ରଜୋ, ତମୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ବୀଜରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛୁ। ନା, ବାବା ନିଜ ସମାନ ନଲେଜଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମାନ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଘୂରିପାରିବ, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ ଆମେ କିପରି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଦି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବିଲାତରୁ ପେପର ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଲାତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ସେଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଜୁକେସନର ବଡ଼ ଅଥରିଟି ହୋଇଥିବେ, ଯିଏକି ପେପରର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପେପରର ଯାଞ୍ଚ କିଏ କରିବ? ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯେପରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେପରି କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ନା, କ'ଣ ହେବ? ଦେବତା ହେବ, ବାରିଷ୍ଟର ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଯେତେ ସେବା କରିବ, ସେତେ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦରକାର। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାୟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ କଥାର ରାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସାର କ'ଣ କରିବୁ, ଧନ୍ଦା କିପରି କରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କଥା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ହଁ, ନିରାଶ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଭଳି କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ। ମୋର ଧନ୍ଦା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି। ବାକି ସବୁ ଆସୁରୀ ମତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁରୀ ମତ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ କେହି ଏଭଳି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଖୁସି ମଜାରେ ଅଛ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକଥା ପଚରା ଯାଉଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ, ରାଜି ଖୁସି ଅଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଆସିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହାକି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମାୟା ତଳକୁ ଖସାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ମିଳିଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ କହିବ, ତୁମେ କ'ଣ ରାଜି ଖୁସି କଥା ପଚାରୁଛ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ରାଜି ଖୁସି କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାରବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ସିଏ ମିଳିଗଲେ, ପୁଣି କାହାର ଚିନ୍ତା? ଏକଥା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପାବନ ହୋଇଗଲେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛ, ତେବେ କୁହ, ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ରାଜି ଖୁସି ଅଛୁ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଖୁସି ରାଜି ଅଛ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ରହିବ? ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆମ ଉପରେ ଏବେ ମୁକୁଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱର ମୁକୁଟ ମିଳୁଛି? ବାବା ମୁକୁଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାବା ନିଜର ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପିତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ। ବାପା କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତେବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁକୁଟ ଆସିବ। ଆଶା ରହିଥାଏ ଯେ ରାଜକୁମାରରୁ ମହାରାଜା ହେବୁ। ସେଠାରେ ତ ଏପରି କଥା ନାହିଁ। ନିଜ ସମୟରେ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପୂରା ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ସୁଖ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏହି ଅଜ୍ଞାନ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ରାଜି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ରାଜି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ,
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଦର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଦର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ନିଜର ଅନାଦି ଏବଂ ଅସଲି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନକଲି ମୁଖା ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମାୟା ନକଲି ଗୁଣ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। କାହାକୁ କ୍ରୋଧୀ, କାହାକୁ ଲୋଭୀ, କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ, କାହାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପ ଏହିସବୁ କଥାଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବ ତେବେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅନୁମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବ ତେବେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅନୁମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେବେକି ତୁମମାନଙ୍କର ରଚନା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଜଳ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜଳର ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ରଚନା ଭିତରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ବିଶେଷତା ରହିଛି ତାହାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଶେଷତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ ତେବେ ନିଜର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କମଳ ପୁଷ୍ପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ରଖି ଯେ କମଳ ଯଦି ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ରହିପାରୁଛି ତେବେ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏହାଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।